네, 안녕하세요. 토니 블링컨 국무장관이 어저께인 것 같아요. 싱가포르 국립대학의 리콰뉴 공공정책연구대학원, 공공정책대학원에서 단독 좌담을 하다가 한국 케이팝의 그 소프트 파워, 어마무시하다. 이 얘기를 결국 하더라고요. 저는 사실 그 우리나라 안보에 이 말하자면은 BTS나 블랙핑크가 끼치는 영향이 굉장히 크다고 봅니다. 세계 각국의 문화적으로 한국에 대해서 이렇게 그 동조하는 사람들이 저렇게 생기면 나라가 튼튼해지는 거죠. 예, 한번 직접 한번 들어보세요. Good evening, everyone. I'm Yvonne, and I'm a student at Lee Kuan Yew School of Public Policy, and I'm doing a master's in public policy. So, Secretary Blinken, adding on to Madam Chan's, Ambassador Chan's, your passion for music. My question is: you have shared how music plays a profound role in your life, and its power to connect people across cultures. We can see how Korea. 예, 이게 이제 우리가 이제 주목을 해야 될 게, 지금 이게 발음 보시면 아시겠지만 싱가포르 재원이거든요. 예, 싱가포르 국립대 리콰뉴 공공정책대학원에서 이제 그 석사 과정을 받고 있는 재원인데, 블링컨한테 이제 질문을 하면서 블링컨 장관님은 음악에 대해서 특별한 그 애정을 갖고 계신 분인데 이런 얘기가 있어요. 모두에. 싱가포르가 좀 뭐 너무 단선적인 또 작은 규모의 나라긴 하지만 지식인의 수준이 굉장히 그러니까 열려져 있는 거죠. 저도 잘 못 느꼈는데 이 사람 말을 듣고서 뒤져봤어요. 그랬더니 불과 한 4개월 반 전에, 그러니까 이제 그 3월 14일 날 블링컨이 우크라이나 키우를 방문했을 때 연주를 한 적이 있더라고요. 닐 영의 자유로운 세상에서 춤춰봐 Rocking in the Free World라는 곡을 연주한 적이 있어요. 이 곡은 1989년 폴란드 자유화 또 그다음에 베를린 장벽 붕괴가 진행되고 있는 상황에서 닐 영의 소련 공연이 취소되자 닐 영이 만든 노래입니다. 한번 그 당시에 3월 14일 날 블링컨이 어떤 이야기를 했는지 한번 직접 들어보십시오. And listen, I know this is a really, really difficult time. Your soldiers, your citizens, particularly in the Northeast and Kharkiv, are suffering tremendously. But they need to know, you need to know. The United States is with you. So much of the world is with you. And they're fighting, not just for free Ukraine, but for the free world. And the free world is with you too. So maybe we can try something? Yeah, sure. I don't know if we can pull this off. 블링컨이 연주를 가끔씩 합니다. 그런데 이제 키우를 방문했을 때 한 4개월 반 전쯤에 키우를 방문했을 때 이런 연주를 했었던 거예요. 그래서 그 사정을 아니까 아까 이본이라는 싱가포르 여성 대학원생이 이제 그렇게 이제 앞자락을 깔고 질문을 한 거죠. 예, 다시 돌아가서 한번 보겠습니다. We can see how Korea effectively use music as a soft power, Right. soft form of soft power. So, how do you see your personal passion for music influencing your approach to diplomacy and international relations, especially in fostering cross-cultural understanding and cooperation? 예, 그러니까 한국이 소프트 파워를 아주 효과적으로 사용하고 있다. 일단 그 질문 다시 제가 얘기를 드릴 텐데, 그러면서 이제 장관님 같은 경우에는 음악에 대한 사랑이 아주 큰데 이거 어떻게 생각하시냐? 음악이 가진 힘이라든지 이런 것들 소프트 파워에 대해서 그렇게 묻습니다. 그래서 다시 한번 이제 보면 We can see how Korea effectively use music as a soft power, Right. soft form of soft power. So, how do you see your personal passion for music influencing your approach to diplomacy and international relations, especially in fostering cross-cultural understanding and cooperation? 예, 이게 이제 질문이 이거죠. 그러니까 소프트 파워에 대한 장관님의 그 사랑이 참 큰 걸로 아는데, 이 소프트 파워 또 음악 이런 것들이 이제 외교나 국제관계에 어떤 영향을 미치는지 어떻게 활용될 수 있는지 좀 말씀해 주십시오. 뭐 이런 얘기입니다. 그러니까 이제 Play us a piece Thank now. Well, you're right. It's a great connector. I think in general, the arts, culture, one of the greatest connectors we have, and music. I've seen it do it this powerfully because it transcends borders, it transcends language,
it transcends difference in politics. And especially at a time when the world is so charged in so many ways, having those connectors, I think, is more important than ever. And I've really seen it break down barriers in ways that have a profound impact. I see it in my own engagements with some of my counterparts. Sometimes one of the things that connects us is music. But you mentioned as well the soft power aspect of this, and K-pop is a great example of that. In fact, I guess this was a couple of years ago. I was on one of our late night television shows, something I hadn't really done before. You know, shows like used to be David Letterman, The Tonight Show, all of these shows, and I was on one of the programs. And as we arrived at the studio, there was a huge crowd outside, and I thought, oh, it's nice, this crowd. And then I realized they had no interest in me. There was a Korean K-pop band that was also on the show that night. It's a good reminder of things. But we have programs at the State Department that I think are among the best things we do. We have an entire department focused on educational and cultural affairs. And they're the ones who do the exchange programs, like all of the fellowships that many people have benefited from. But they also do exchanges with artists, with musicians, with actors, with painters. And I've seen this have as much and maybe even sometimes a greater impact than some of the things we do on a policy level. So I'm a great believer in it, and I think it's profoundly to our benefit. Thank you. Secretary, can we have one more question? Of course. 자기의 직접적인 그 경험담을 얘기를 하면서 K-팝이 어마무시한 그 소프트 파워 위력을 갖고 있다 이런 말을 합니다. 근데 이제 뭐 그건 이제 블링켄의 고백이고 실제로 우리가 이제 좀 주목해 봐야 될 게 있어요. 아까 이 질문에 말이죠. 한국이 음악을 소프트 파워로 얼마나 효과적으로 이용하는지 보십시오. See how Korean effectively use music as a soft power. 이런 질문을 보면 이 밑에 깔려 있는 건 뭐냐면 K-팝, K-드라마, K-영화 이런 거 밑에 뭐 DJ 정부 때부터 시작했다고 흔히 말해지는 정부 혹은 정책 의지의 지원 때문에 떴다. 외국에서 이제 이렇게 한류 평을 할 때 꼭 그게 한 구절 들어가 있는 경우가 있어요. 그래서 제가 이제 질문 드리는 건 K-팝 공연과 그 컨텐츠 배포가 정부 혹은 정책 의지의 결과물이냐? 과연 그게 그런 K-팝, K-드라마, K-영화가 정부 및 정책 의지의 작품이냐? 지금 이 한류를 볼 때 외국의 평들이 그런 점들을 많이 얘기하고 있거든요. 그래서 아닌 것 같다. 저는 그렇게 봐요. 역사적 진실을 보면 우리는 그냥 하다 보니까 된 건데 그 사람들 입장에서는 거기서 엄청난 파워를 느끼고 이를 정부 정책 의지의 결과물이라고 착각을 하는 거죠. 근데 실제로 일어난 건 우리 그냥 했지. 각 분야에 있는 사람들이. 그래서 이제 한류의 혹은 K-팝 이런 것을 다 포함해서 그 진짜 힘이 어디서 나오냐. 이제 앞으로 거기에 대한 평론들이 많이 나올 텐데요. 제가 이제 저도 한번 이제 좀 마음 먹고 한 15분, 20분짜리로 한번 다루려고 하는데 결국 세 개입니다. 하나는 뭐 저는 이제 한국인의 뿌리를 25,000년 정도로 보거든요. 그러니까 이 Last Glacial Maximum이라고 얘기하죠. 그러니까 최근 극빙기. 이 빙하기 중에 맨 마지막에 무지하게 추워졌던 시기가 있어요. 그게 한 25,000년 전에서 11,700년 전까지 한 12,3,000년인데 너무 추워지고 너무 빙하가 많아지니까 강우량이 그나마 더 줄어들어서 원래 빙하기 강우량이 작습니다. 뭐 만주고 뭐 어디 그 맘모스 벌판이고 전부 다 이제 사막으로 변해요. 그리고 한반도가 유라시아 대륙의 거의 유일한 한대 산림 지역이 되는 거예요. 그러니까 보리알 포레스트라 그러죠. 그 얘기 뭐냐면 한대 산림 지역에 있는 모든 그 맹수들은 여기 다 들어오는 거라. 범, 호랑이, 곰. 그리고 그때 들어온 그 북극권 식물들이 그때는 이제 바닷물이 한 140m 낮으니까 한라산까지 건너가서 나중에 빙하기 끝났을 때 한라산 위로 점점 올라가 버린 거예요. 그러니까 가질 못하고. 그래서 이게 생명피난처라 그러거든요. 레피기아. 그래서 한라산에 보면 꼭대기에 돌매화 같은 북극권 식물이 있어요. 그때부터 축적된 사람들이에요. 그러니까 여긴 한번 들어오면 너무 환경이 독특해서
들어올 때 자기 나름대로 뭐 기여할 걸 가지고 들어오면 살아남았고 기여하지 못하면 죽겠죠. 너무 환경이 독특해가지고 한번 여기서 노하우를 익히고 공댕이 붙이고 앉으면 그냥 이렇게 축적돼서 사는 거예요. 25,000년 동안 여러 종류의 이민자 그룹이 들어왔겠죠. 뭐 한 2,000년 전까지. 그래서 그게 축적돼 가지고 이 한국인이 형성된 거거든요. 그래서 그 뿌리와 유니크함이 아주 그 독특합니다. 예, 굉장히 독특해요. 그게 하나가 있고 두 번째는 우리 처지가 이 북한 전체주의와 중국 전체주의 이제는 러시아까지 튀어나왔어. 뭐 쌍대립 혹은 삼대립 하는 처지잖아요. 우리가 거기서 나오는 절박함, 거기서 나오는 그 진지함이 있죠. 진정성이 있다고요. 이 생사가 왔다 갔다 하는 상황에서 살아가는 사람들이니까. 그리고 이 처지는 앞으로도 이제 북한이 붕괴하게 되면 또 그걸 어떻게 수습할 거냐, 어떻게 그걸 또 다른 도약의 계기로 삼을 거냐를 둘러싸고 또 굉장히 진지한 문제. 그 뭐 2천만, 3천만의 사람들이 짐승 같은 상황에서 인간으로 부활하는 과정을 함께하는 거라서 그 처지가 굉장히 독특하고 엄숙해요. 숙연하고. 그 두 번째 이유. 세 번째는 우리가 성취를 많이 했죠. 뭐 그게 경제가 됐던 정치가 됐던 너무 빨리 달리는 바람에 지쳐갖고 요새 출산율이 왕창 무너져갖고 문제인데 뭐 어떻게든 이제 또 극복해야죠. 그 한 세 가지 이유. 그러니까 뿌리, 처지, 그 다음에 성취. 이게 한류의 밑바탕에 깔려 있어서 남들이 한류를 볼 때는 야, 쟤들은 그 현대 문명을 자기들 코드로 해석해서 완전히 흡수해 갖고 놀아 이런 걸 보는 거예요. 그 현대 문명의 또 다른 얼굴을 보는 거지. 유럽판의 현대 문명 그 딱 틀에 박힌 현대 문명뿐만이 아니라 그게 전혀 다른 백그라운드를 가진 이 동북아시아의 한 구석에 있는 그 뭐 불과 한 100여 년 전까지 완전히 그 현대 문명과 결별해서 살다시피 했던 그런 사람들에 의해서 정복되고 변주되고 그런 걸 보면서 어떤 그 굉장히 그 저기 즐거움과 함께 감동과 함께 어떤 영감을 받는 그런 현상이라고 저는 봅니다. 그래서 이건 오래 갈 거다. 굉장히 오래 갈 거다. 우리 뿌리도 깊고 우리 처지도 지금 쌍대립, 삼대립인데 이제 북한 자유화까지 가면 그 또 다른 또 그 어떤 모티브니까 그건 우리 처지도 독특하고 또 우리 성취도 독특하다. 그래서 뿌리와 처지와 성취 이 셋이 다 독특하기 때문에 지금 한류는 이 시작일 뿐이다. 저는 그렇게 생각합니다. 예, 오늘 여기까지 모시고요. 마지막으로 세뇌 탈출 부탁 말씀 좀 올리겠습니다. 아시다시피 세뇌 탈출은 광고가 잘 붙지 않습니다. 붙더라도 천천히 붙는 경향이 있습니다. 도와주시면 보다 좋은 컨텐츠로 찾아뵙는데 커다란 힘이 되겠습니다. 감사합니다.